अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मदाविधायवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमत्नदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाक्वैवट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिमहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुवरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मीत्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कृतार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकम्पते स्वयं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेशाय उपब्रह्मवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीः भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीताकर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्वताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वदेवमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोपेते ते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतरा जयद्रथशला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरादुर्योधनावर्ते सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरनरते कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानमुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रवृद्धमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धरामि भगवद्गीते भगवद्गीतिनीम् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन रूपो नाम एकादशोऽध्याये चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ಸಮೋऽಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕೃತೋऽನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇऽಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯಕಾಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ: ಲೋಕಪಿತಾವಾಗಿ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಲೋಕ ಗುರುವಾಗಿ, ಪರಮಹಿತೋಪದೇಶಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯತಮನಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಎಂದು ಯತಿವರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಗೀತೆ 2:7 ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಃ ಯತ್ಸಯ್ಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಭೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಧಿಮಾಂ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಪುನಃ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ, ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವಾದ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಾರಂಭವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಪಿತಾವಾಗಿ, ಸರ್ವೋಪಕಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಲೋಕ ಗುರುವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡುವನಾಗಿಯೋ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿಯೋ, ಪೂಜ್ಯತಮನಾಗಿಯೋ, ಆಶ್ಚರ್ಯೋಚಿತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿ ಆಗಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮರೂ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಹಂ ನಾನು, ನಾನು ಅನನ್ಯಗತಿಕನಾಗಿ, ರಕ್ಷಕಾಂತಕರು ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೇ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಾನು ಪ್ರಣಮ್ಯ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಕಾಯಂ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡವತ್ತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪದನ, ಭರನ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಸಾಧ್ಯಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು. ಈಶಂ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಡಿತು. ಈಢ್ಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಈಶಮೀಢ್ಯಂ. ನೀನು ಮಾಡದಿರುವ ಮಹೋಪಕಾರಕಗಳಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಈಢ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದಯೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದೀಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ದೇವ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಮತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಸೋಢಮರ್ಹಸಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಕಿಂಚನೆಯಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಡ್ಡಿ ಅವು ಮಹಾಪರಾಧಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ, ರಾಮನ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸತಾಮೇ ತದಗರ್ಹಿತಂ ಎಂದು ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶರಣಾಗತರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ರತ ಎಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿರುವ ನೀನು ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುತ್ರನಾದವನು ಎಷ್ಟು ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪುತ್ರನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸುವಂತಹ ಪಿತೇವ, ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ, ಸೋಡು ಮರ್ಹಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಉಪದಿಷ್ಟ. ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಹು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಯ್ಯ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆನೋ, ನನ್ನ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದ್ರೆ ಮನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಹಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಯ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಹಸಿ, ಪ್ರಿಯನಾಗಿರಲು ಅರ್ಹನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಭರ್ತ, ರಕ್ಷಕ, ಪತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತಾನು ಭಾರ್ಯ, ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಹೀಗೆ ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಅನುರಾಗ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೋಷ ಅದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲ್ಯ, ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಏನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಅನುರಾಗ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೋಷ ಆದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಸಹ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಯ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಭಾಗ್ಯೆಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಭರ್ತಾವಾದ ಪ್ರಿಯನು ವಾಲ್ದಭ್ಯ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಮನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೋಢಮರ್ಹಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಎಂದು, ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪರಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಭರ್ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಪರಮೈಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ತಾವೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದನ್ನ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಯದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರಗಳು ನಾಯಕಿ ಭಾವ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಉಪಪಾದಿತ ಅರ್ಥವೇನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯಾಹ ಎಂದು ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯನು ಪ್ರಿಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡೋದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಳಿಗೆ ಎಂದು ಧ್ವನ್ಯರ್ಥ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರಬಹುದು. ಆತನು ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯಂ ಇತರೇ ಜನಾಃ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನ ವರ್ಜಿಸಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋಲ್ಲ, ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕಿದ ದಂಪತಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿಯನ್ನ ಛಾಯೇವ, ಅವನ ಛಾಯೆಯಂತೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಥಾ ಗೋವತ್ಸಾನಾಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರುವು ಹಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಇವಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯ ಇದ್ದಾಗ, ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅನಸೂಯೆಯ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿನೇ ಕಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಿಣಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಉಸುರಿನ ಇರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮೇ ಚಾರ್ಧೆ ಜಗಾಮೇ ಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಬರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಮನವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಅವರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಇದು. ಆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ವಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡದಂತೆ. ಪತ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತಿಯು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ. ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ಅವನು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇವರಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ನಿಗಿಂತ 3 ಇಂದ 4 ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ 8, 10, 15 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇನೆ ಬಾಳಿದ್ರು, ಏನು ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ನೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಂದು ಅದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಪುರಾಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪತಿವ್ರತೆ ಅವಳು ಆ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಸದಾ ಧರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಬಗೆ ಜೀವಾಮ ಶರದಶ್ವತಂ. ನಾವಿಬ್ರು 100 ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ
ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಆವಯೋಹೋ ಪ್ರಜಾಶ್ಚ ಉತ್ಪಾದಯಿತವ್ಯಾಹ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಆ 3 ಋಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪತಿಯಾದವನು ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತವನು, ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವನು. ಬರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೀವನ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿನ ತನಕನೂ ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಣವೂ ಬೇಕು, ಸಂತತಿಯೂ ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಡೆಯಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಭರ್ತ ಭಾರ್ಯ ಆ ಪ್ರಿಯನ ವಾಲ್ಲಭ್ಯ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಮನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸೋಡುಮರ್ಹಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಎಂದು, ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಇವ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಈ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅನೇಕ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಉಳಿಯದಂತೆ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 14,000 ರಕ್ಕಸರು ಕರದೂಷಣರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, ಒಂದೇನೋ ಮುಗಿಸಿದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೋಮ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗಳಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಈಗ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಗೆಯರೆಲ್ಲ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಯಾವುದೋ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವ, ಅದನ್ನ ಆಳ್ವಾರ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಪತಿವ್ರತಾಸಿಯು ತನ್ನ ಭರ್ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಪರಮೈಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ತಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆನಂದಿಸೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಪ್ಪ ತಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ತಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗದಂತ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅವರು ಕೂತಿದ್ದು ಈ ದರದಿಂದ ಆ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆ ದೋಣಿ ದಾಟಿಸೋನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಳು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ
ಆ ಯುವಕನಾದವನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಕತ್ತಿಗಿಟ್ಟ. ಪತ್ನಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಚಾಕುವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ. ಅವಳು ನಗದಾಗ ಕೂತಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೀಯಾ ನೀನು, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀಯಾ? ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲದಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದು. ಈ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಷಡಂಗ ಸಹಿತವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಳು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಉಪಪಾದಿತ ಅರ್ಥವೇನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಅಂತ ಇದ್ದೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯನು ಪ್ರಿಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡೋದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಳಿಗೆ ಎಂಬ ಧ್ವನ್ಯರ್ಥ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆತನು ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಮಿತರತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕೇವಲ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ತನಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು 9 ವಿಧ ಎಂದು ಪಿತಾಚ ರಕ್ಷಕ ಶೇಷಿ ಭರ್ತಾಜ್ಞೇಯೋ ರಮಾಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಧಾರೋ ಮಮಾತ್ಮ ಚ ಭೋಕ್ತಾಚಾರ್ಯ ಮನೋದಿತ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪಿತ, ತಂದೆಯವನು, ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಮೂರನೇದು ಶೇಷಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಶೇಷ, ಅವನು ಶೇಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭರ್ತ, ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವನು ಪತಿ. ಇವನು ಭಾರ್ಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರ್ಯೆಯರು. ಅವನು ಜ್ಞಾತ, ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು, ಅವನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು. 6ನೇದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕಿಂಕರರು, ಭೃತ್ಯ, ಆ ಸಂಬಂಧ. ಅವನು ಆಧಾರ, ನಾವು ಆಧೇಯ. ಆತ್ಮ, ಅವನು ಆತ್ಮ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. 9ನೇದು ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವನು ಪಿತ ಅಂದಾಗ ಇವನು ಪುತ್ರ, ಅವನು ರಕ್ಷಕ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನು ಶೇಷಿ ಆದಾಗ ಇವನು ಶೇಷ. ಅವನು ಭರ್ತೃ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಭಾರ್ಯ. ಅವನು ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಜ್ಞಾತ. ಅವನು ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತ ಆಯ್ತದ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ಆತನ ಸ್ವತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ. ಅವನು ಆಧಾರ, ನಾವು ಆಧೇಯ, ಅವನನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋರು. ಈ ಆಧೇಯ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆತ್ಮ ಆದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅವನು ಭೋಕ್ತ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಭೋಗ್ಯ. ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಇದೆ, ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಭೋಕ್ತಾಗೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿಂದವನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲು ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು, ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ನವನು, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಹಮನ್ನೋ ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹಮನ್ನಾದ
ಅಹಮನ್ನಾದ ಅನ್ನಾದ ಅನ್ನಂ, ಆ ರೀತಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಪಾದಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಯಾಮನ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ಎಂದು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಲ್ಲಿ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಂ ತ್ವದೀಯಸ್ತದ್ಭೃತ್ಯಸ್ತವ ಪರಿಜನಸ್ತ್ವದ್ಗತಿರಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚೈನಂ ಸತ್ಯಹಮಪಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ಬರಹೋ ಅಂತ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಕಡೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ತಾವು ತದೀಯರೆಂದು, ತದೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಅವನ ಭೃತ್ಯರು ಎಂದು, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಜನರು ಎಂದು, ಅವನನ್ನೇ ಗತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಭರನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪ್ರಾಜ್ಞರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಪರತತ್ವ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹೆ ಇದ್ದರೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ, ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಲೂ ಹೇಗೋ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣಾಗತಿಯು ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ರೂಪವಾಗಿ ಅಂಗಿಯು ಇದು 5 ಅಂಗಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ತದಾ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಸಂಹಿತೆದು. ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಹಿತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ. ಈ ಸುದರ್ಶನನ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 16 ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿದೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ಮಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮೆ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದ. ಉಮಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಮಹೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಿ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲನೇದು. ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಂಬಬೇಕು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರದು.
ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ, ಕಾಪಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ. ಅಕಿಂಚನೋ ನನ್ಯ ಗತಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ವತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ನೀನಿಲ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಏನಂತೆ ಒಬ್ಬನೇನ? 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ 5 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ 6ನೇದು ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ. ಹೀಗೆ ಷಡ್ವಿಧ, 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿರುವ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಏನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋದಾದೇವಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶೀರಿ ಅಡಿಯಾದೆ ಚಿರುಪೇರಳೈತನವಂ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಜಾರ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದವನು, ಅದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನು. ವಿಶ್ವಭೃತು, ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಅಂತವನನ್ನ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಗ, ಅವನನ್ನು ಛೇಡಿಸೋದು, ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರಂತ ಘಟನಾರ್ಥನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅವನನ್ನ ಹೇ ಬಾರೋ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಶೋದೆ ಹತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಾದವ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಹಾಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ, ಕ್ಷಮಿಸು, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಡದನು, ಆಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ 2 ಅಂಗಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ವು. ಆತನನ್ನ ಈಶಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ತನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು ತಾನು ಮುಂದೆ ಕೋರುವ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ. ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಲೋಕದ ಸಾಧಾರಣ ಜನವಾದಂತಹ ಪಿತಾ, ಸಖ ಮೊದಲಾದವರೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವಾಗ ಮಹಾ ಉದಾರಿಯಾಗಿ ಕೃಪಾಳವಾಗಿ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೀನು ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಎಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇ, ಅದು ನೀನಾಗಿರೋದೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇನೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ತ್ವತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಅಂತ ರಾಳ್ವರು. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಅಂತ. 4ನೇದು ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣ, ಅರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಡುಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಡುಂ, ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿರುವಂದ, ಬರೀ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗತಿ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು ಕೂಡ ಸೂಚಿತ. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂಗಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡಲು ಏನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶರಣಾಗತಿಯೋ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭರಣ್ಯಸನಮೋ ನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಆಗಲು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಟಶ್ರುತಿ ತೈತರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ, ಭಾರತ, ಪದ್ಮಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಿತ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂತ್ರ, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಸಂಹಿತೆ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಳ್ವಾರು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಡುಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವ ಶಬ್ದವು ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ
ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಆದರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥವನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಭೂತಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಂತವನು ಸೋಡು ಮರಳಿಸಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಲೀಲೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಲೀಲೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚೇತನನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಲೀಲೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಧನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಸಹ ಲೀಲೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ನೀಡುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋನು ಅವನೇ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಚೇತನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಚಿನ್ಮಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆನಂತ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆನೋ ಇವರ ಯೋಗವೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಆನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಆತ್ಮಗಳು ಅನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮವಾದ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಯಮನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆದ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಮನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಯುಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಜೀವನ, ನೀತಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತವರು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಮನಿಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯೇಷೋಣುರಾತ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಚೇತನನನ್ನ ಅಣು ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಚೇತನ ರೂಪ ಅಣುಗಳಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಅನುಪಯೋಗವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಭೂಮಿಯ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಹುಳುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅರ್ಹಸಿ ದೇವಸೋಡು, ಅಹನ್ಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅರ್ಹಸಿ ಸೇವಸೋಡು, ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಸೋಡು ಅರ್ಹಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ 6 ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಶಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳು ತನಗುಂಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೇ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನನು ದೇವ ಎಂದು ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಸಿ ದೇವಸೋಡಂ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ದೊರಲಿಯಾರದು ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತನರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋರು, ನಮ್ಮಂತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನಂತವನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿದಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮೀಶಮಿದ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಸೂಢುಂ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ.
ಸರ್ವಾದಿಕೋಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಈಶಮೀಢ್ಯಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಚ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ಯಥಾ ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಯಥಾ ಚ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಪಿತಾ ವಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ತಥಾ ತ್ವಂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕಃ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯಾಯ ಮೇ ಸರ್ವಂ ಸೋಡುಮರ್ಹಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಾಷೆಗೆ ಅರ್ಥ. ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಥಾ ತಥಾ, ಯಥಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ತಥಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಮಾತ್, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ತ್ವಂ ನೀನು, ಸರ್ವಸ್ಯ ಪಿತಾ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ, ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಾದರನಾದಂತಹ ತಂದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯತಮನಾದ ಗುರುವೋ, ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯಾದಿ ಗುಣಶ್ಚ ಸರ್ವಾದಿಗೋಸಿ, ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರುಣ್ಯ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶಲ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದವನು, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕಃ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೃಹೀತ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ತ್ವಾಂ ಈಶಂ ಈಢ್ಯಂ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಮಹೋಪಕಾರಕನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿರಸ್ಸಂಜಲಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ, ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಯೇ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಹಾಪರಾಧಿಯೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮಹಾ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ನಿಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನೇ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದಯೇ ಸೋಡುಮರ್ಹಸಿ ಎಂದು ಬಾಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಯದ್ಧಿ ಮನಸಾ ಚೇತಯತೆ ತದ್ವಾಚಾ ವದತಿ ಮನಸೀತ್ಯಾಹ, ಯದ್ಧಿ ಮನಸಾಧಿಗಚ್ಚತಿ ತತ್ಕರೋತಿ ಧೀರಸೀತ್ಯಾಹ, ಯದ್ಧಿ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯತಿ ತದ್ವಾಚಾ ವದಶಿ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾಜುಷಿ 6:9-7 ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯನ್ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯತಿ ತದ್ವಾಚಾ ವದತಿ ತತ್ಕರ್ಮಣ ಕರೋತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಹೀಗಾರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ರುಜುವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಥಾ, ಹೇಗೆ, ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯ ವಿಪುತ್ರಸ್ಯ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಪುತ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ, ಯಥಾಚ ಸಖ್ಯುಹು, ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾಚ ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯ ಸಖ್ಯುಹು ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಮಿತ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಿತಾವ, ತಂದೆಯಾಗಲಿ, ವಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಖಾವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮಿತ್ರ, ಪ್ರಸೀದತಿ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೋ, ತಥ ಹಾಗೆ ತ್ವಂ ನೀನು ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾಗಿ, ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯನಾದವನಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಾಯ ಮೇ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಉಂಟಾಗೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ವಂ ಸೋಡುಮರ್ಹಸಿ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀನು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ, ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಿಯ ಭಾವವನ್ನ ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತಾವೇ ಸಾಪರಾಧಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿತ್ರನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕಾಪಾಡು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಾಧಿಯ ನಾನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ವಿಥತವಾಗಲಾರದು. ಸಾಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ತವ ಪೂಜನಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತತ್ಕರ್ತುರಿಷ್ಟೇ ಕೃತೆ ತತ್ಸ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯಾತಲ್ಲ ಇದು ತತ್ಸ್ಯಾದ್ರಂಗಪದೇ ಕೃತ ಪ್ರತಿಕೃತಂ ಸರ್ವೇಪಿ ತತ್ಕುರ್ವತೆ ಪಾಪಂಚೇದಪರಾಧಮೇವ ಭವತಸ್ ತತ್ಕರ್ತೃ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಾಂತಿಸ್ತೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿರುಪಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ತತ್ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕ್ಷಮಾ ಷೋಡಶಿಯಿಂದ ಉದ್ಧತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಕ್ಷಮಾ ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇದು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಷೋಡಶಿಯಿಂದ 16 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರಂಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಷಮಾ ಷೋಡಶಿ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಖತಾದಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀಯೇ. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸುಕೃತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಉಪಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೃತ ಪ್ರತಿಕೃತವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನೋಡಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆಗೀಗ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು ನಿರ್ದಶವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ರಂಗನಾಥನೇ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೇಳೋದು ಸರಿ. ಹಾಗಂತ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ನಮಗಿರಬಾರ್ದು. ಭಯ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಕೇಳಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಅವತ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋಣ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ವಾದ್ಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ ಏನು? ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾದಶ ಶುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಪಂಚಕ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಂಗನಾಥನೇ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಸಲ ಇವ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಮೇ ಎಂದು ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ ತ್ವಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಭಗವಂತ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ ತಮೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷಗೊಂಡೆನು. ಆದರೂ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಭಯವಿಹ್ವಲನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಕೃಪೆಯ ಮರೆಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ತದೇವ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಆ ತದೇವ ರೂಪ ಎಂತದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾದ್ಭುತ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಕಂಡು ಕೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇ ಮನಃ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಯೇನ ಆ ಹರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಭಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಶ್ಚ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹತರಾಗಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಉಗ್ರವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಹೇ ದೇವ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವವನೇ ತದೇವ ರೂಪ ಗೀತಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಮೋಘ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು? ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ ಅಂತ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೌಶಿತಕಿ ಮೊದಲಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತದೇವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸೋಣ, ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸೀದ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಂತ ರೂಪವನ್ನೇ ಮೇ ನನಗೆ ದರ್ಶಯ, ಕೃಪಯಾ ತೋರಿಸು ಹೇ ದೇವೇಶ, ಓ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾದವನೇ, ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ರೂಪ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಧ್ಯೇಯ ರೂಪವಾಗಿ, ಸುಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪವಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ, ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡುವ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಶಚಾಡೋರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಂದಾನಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मवदनाक्षं नीलजीमूसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं गङ्गवाक्यदवक्षं श्रीकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कमनुमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत कोटिजन्मगतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चाङ्गपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।